সো 7 অন পার্ট এ। এই পার্টে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার দেখবো যে আমাদের স্কুলে যে রকমের কোশ্চেন হবে পরীক্ষায় ঠিক সেরকমের করে পড়ার চেষ্টা করব। ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পার্ট এ, এখানে রিডিং টেস্ট 40 মার্কস। যদিও যখন আপনারা জেএসসি পরীক্ষা দিবেন আপনাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুটো মিলিয়ে 100 মার্কস কাউন্ট করা হবে। কিছু কিছু স্কুল ইতিমধ্যে 6, 7, 8 তিনটা ক্লাসেই 100 মার্কস করে কাউন্ট করছে ইংলিশ। বাট রাজুক, মাইলস্টোন, না মাইলস্টোন 100 মার্কস কাউন্ট করে, বাট রাজুক, বিঘরন্নেছা বা অন্যান্য যে স্কুলগুলো আছে এরা সবাই এখনো ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার রেখেছে। যেমন আপনারা ক্লাস 7 এ পড়েন, প্লাস যারা 6 এ আছে 6, 7 এ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারই আছে, 8 এ শুধু ইংলিশ 100 মার্কস, আবার 9, 10 এ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার, আবার ইন্টারমিডিয়েটও ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার। সো যেভাবে আপনাদের সিলেবাসটা ডিজাইন করা আছে আপনাদের ক্লাসে সেভাবে হওয়া উচিত। সো চলুন আজকে আমরা কথা না বলে পড়া শুরু করে দেই। এখানে একটা প্যাসেজ আমি দেওয়ার ট্রাই করেছিলাম যেটা আপনার according to your book. So read the passage. আমরা আজকে একটি স্টুডেন্টের কাছ থেকে পড়া শুনতে চাই। আমি কি কারোর স্পেসিফিক নাম বলবো নাকি আপনারা কেউ রাজি আছেন যে হ্যাঁ আমি পড়বো? সাইরা, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ওকে, আপনার স্ক্রিনে অবশ্যই একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে। Yes, sir. ভয় না পেয়ে বাসায় আপনি নরমালি যেভাবে পড়েন জাস্ট প্যাসেজটা রিডিং পড়েন। Bangladesh is already experiencing the adverse impact of global warming and climate change. Summers are becoming hotter and the monsoon is irregular. There are untimely. There are untimely heavy rainfalls causing waterlogging and landslide. Among other impacts are frequent floods, river erosion, crop damage due to drought, prolonged cold spells, salinity of water in the coastal areas, etc. Climate change has already started bringing disasters to Bangladesh. We remember the damage caused by the Aila in 2009. Climate change victims are increasing in number every day. The number of families and villages that lost their homes permanently to rivers every year is one of the highest in Bangladesh. An increasing number of people are suffering damage or loss to their property and sometimes life due to disasters caused by climate change. Following the climate change, the river bank and coastal erosion are increasing at an alarming rate. It is estimated that a 45 centimeters rise of sea level will flood almost 10.9% of our territory and will make 5.5 million people of our coastal regions homeless. Good. So খুব সহজ একটা প্যাসেজ। সো বাকিরা অবশ্যই প্যাসেজটা শুনেছেন। সো আপনাদের কাজ হলো এখান থেকে শুধু 5টা এমসিকিউ আনসার করবেন। ওকে, সো সবাই খাতা কলম নেন, দেখেন এই এমসিকিউ গুলো পারেন কিনা বা চুজ দ্য বেস্ট আনসার যে যেটা বলে। Just only 5 MCQ. Choose the right word or phrase to complete his sentences. Climate change poses a serious to Bangladesh. What? Warning, erosion, threat, flood. যেটা মনে হয় একজন বলতে পারেন আর বাকিরা আপনাদের মতো লিখতে পারেন, সমস্যা নেই। তো সিরিয়াস এ পরে একটা মানে ড্যাশ হবে না? হ্যাঁ, it's a common sense. So কি হবে বলেন? স্যার থ্রেট। Good. So climate change poses a serious threat to Bangladesh. Then landslides result from landslides কোথা থেকে হয়? Rainfall থেকে? Irregular Excessive rainfall, irregular heavy rainfall, or global warming? irregular heavy rainfall.
C number. So question number C. A 45 centimeters rise of sea level will flood about dash of our territory. So এখানে কি হবে? On 3rd, on 10th, 10th on 4th. 1/10. প্যাসেজে কি দেওয়া ছিল? 10%. 10.9. 10.9%. 10.9%. So এটাকে কোনটা দিতে পারি? On 3rd, on 10th, 10th on. 1/10. So on 10th then. I think it will be best. ঠিক আছে? Then D number question. The phrase prolonged cold spell means what? কি হবে বলেন? Long duration of cold spell. Long duration of cold spell. B number. তাই তো? E number question. Climate change has already started bringing that to Bangladesh. What? Bangladesh's peak Calamities. weathers. Calamities. Calamities. So calamities দিলে বাকি সবগুলোই চলে আসে, তাই তো? River erosion, floods, drought. So যারা হয়তো সবারই পারার কথা, তারপর যদি আপনি না পেরে থাকেন, অ্যানসার গুলো হাইলাইট করা আছে, আপনি আপনার মতো করে দেখে নিতে পারেন। So let's start for second passage. যেখান থেকে আমরা কিছু কোশ্চেন শিখতে হবে। সো এই প্যাসেজটা পড়বেন, এতটুকুই প্যাসেজটা। এই প্যাসেজটা পড়বেন মেহনাব। মেহনাব, আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. একদম ভয় পাবেন না, বাসায় আপনি নরমালি যেভাবে পড়েন এভাবে পড়েন না, ভুল হলে আমি শিখাই দিচ্ছি। রেডি? 3 2 1। The giant felt sorry as he looked out. How selfish I have been, he said to himself. Now I know why the spring wouldn't come here. So he quickly went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant quietly came behind him, took him gently in his hands, and put him into the tree. And the tree at once broke into blossom, and the birds came and sang on it. The little boy stretched out his 2 arms, flung them round the giant's neck, and kissed him. The other children saw this. They saw that the giant was not weak any longer, so they came running back, and with them came the spring. It's your garden now, little children, said the giant. Then he took a great axe and knocked the wall down, and the people passing by found the giant playing with the children, the most beautiful garden in the country. কোশ্চেনগুলো অ্যানসার করার জন্য প্যাসেজটা দেখার প্রয়োজন হতে পারে। সো এবার একটু দেখেন, why didn't the little boy run away? বলেন, anyone? The little boy didn't run away because his eyes were full of tears. গুড। সবসময় কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো এই কোশ্চেন থেকে শুরু করবেন। ওকে, the little boy did not run away because
এভাবে দিবেন। তারপরে বি নাম্বার কোশ্চেন, why did the other children think that the giant was no longer weak? স্যার কোশ্চেন আনসার গুলো লিখবো না? হ্যাঁ, অফ কোর্স। একটু সময় দরকার বেশি নাকি? আকিব শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, আপনি কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার গুলো একবারে বলেন, বাকি সবাই জাস্ট মিলিয়ে নেন একটু। স্যার বলবো বি নাম্বার আনসার? না, এ থেকেই বলেন। আচ্ছা। The little boy did not run away from the giant because his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. গুড। এবার বি নাম্বার বলেন। The other children thought that the giant was no longer wicked because they saw the giant. They saw the little boy stretch out his two arms and flung them around the giant's neck and kiss him. Why did the children think that the giant was no longer weak? Okay, C number question. What happened to the garden when the children ran away? কি ঘটেছিল বা কেমন কি হয়েছিল যখন ছেলেমেয়েরা চলে গিয়েছিল? When the children ran away, it became winter again in the garden. হ্যাঁ, সো এটা 3 নাম্বার লাইন থেকে দেখে নেবেন। Then 4 number question, do you think that the giant has human qualities? যদি থেকে থাকে তাহলে হয় কেন, আর যদি মনে হয় যে না তাহলে কেন নয়? এটা ব্যাখ্যাটা কি করে করবেন? The giant had human qualities because he loved the children. আবার বলেন তো, the giant had human qualities because He started loving the children again. okay. Then last question, write the moral of the story. এই গল্পটার স্টোরিটা কিভাবে সাজাবেন? 2 মার্কসের জন্য মাথায় রাখবেন, অবশ্যই 3 লাইনের বেশি হবে না। স্যার পারবো না মনে হয়। এখান থেকে আসলে এখানে কি বুঝিয়েছে বলেন তো? এই প্যাসেজটা থেকে বাংলায় সামারি করতে পারেন? কি বুঝলেন সেটা? ভুল হোক সমস্যা নেই, বাট আপনি কি বুঝলেন? হাকিম? তো কাইন্ডনেস আমাদের জন্য একটা ভালো পরিবেশ কিংবা ভালো কোনো ফল দেয় আমাদের। তাজরিফ শুনতে পাচ্ছেন? দেহান শুনতে পাচ্ছেন? দেহান? আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? পাচ্ছি স্যার। সো দেহান কথা বলছে না। আরিফ শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার। গুড। আপনার মতে মানে আপনি এই প্যাসেজ থেকে কি বুঝলেন একটু আমাকে বলেন তো, যে স্যার এইটা আমি বুঝলাম।
স্যার একটা জায়ান্ট একটা সে দৈত্য স্যার একটা জায়ান্ট সে ভয়ঙ্কর মানে তাকে সবাই সে অনেক বড় এবং ভয়ঙ্কর বলে তাকে সব চিলড্রেন তাকে দেখে চলে যায়, হ্যাঁ ভয় ভয় পায়। পেত। কিন্তু 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 স্যার কিন্তু তার সে ওই বাচ্চাগুলোকে আসলে ভালোবাসে এবং তাদের সাথে খেলা করতে চায় বা থাকতে চায়। স্যার এখানে একটা জায়ান্টের তার বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসার কথা প্রকাশ করা হয়েছে স্যার। আপনারা প্যাসেজটা মনে হয় ভালো করে বোঝেন না, এমন কিছু। So selfishness doesn't result in selfishness doesn't bring good results. একটু চলেন একটু প্যাসেজটা আমি আরেকটু পড়ি। The giant felt sorry as he looked out. How selfish I have been, he said to himself. তাহলে জায়ান্টটা নিজেই নিজেকে বলছিল যে আমি কতটা স্বার্থপর, ওকে, এবং সে নিজে নিজে সরি ফিল করছিল। নাও আই নো why the spring would not come here. এখন আমি বুঝতে পারছি যে এখানে কেন স্প্রিং আসে না। So he quickly went out in the garden. তাই সে এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল, আমি গার্ডেন থেকে চলে গেল। বাট কিন্তু when the children saw him, তাকে যখন দেখতো, they were so frightened, তারা খুব ভয় পেয়ে যেত, that they all ran away, তারা সবাই ওখান থেকে চলে যেত, and the garden became winter again, এবং আবার এই বাগানে উইন্টার চলে আসতো। only the little boy, শুধু একটা ছোট্ট ছেলে, did not run, সে চলে যেত না। কেন? for his eyes were so full of tears, কারণ তার সেখানে কান্না ছিল, বা eyes were so full of tears, হ্যাঁ, that he did not see the giant coming, যখন সে দেখতো যে এখানে দৈত্যটা আসে না বা জায়ান্টটা আসে না। only the giant quietly came behind him, তখন সেটা চুপি চুপি করে তার পিছনে চলে আসতো। took him gently in his hands, তাকে, এগুলো আপনারা যদি কোনো সিনেমা দেখেন তাহলে দেখবেন যে নায়ক নায়িকা বা অনেক বড় বড় মানুষ এগুলো দৈত্যদের হাতের উপরে থাকে, একটু ইমাজিন করে দেখেন, সে এরকমের যে আস্তে আস্তে চুপি চুপি পিছনে চলে আসতো এবং তার হাতে তাকে নিত, and put him up in the tree, এবং তাকে গাছের উপরে বসায় রাখতো। and the tree at once broke into blossom, and the bird came and sang on it. The little boy stretched out his two arms, flung them round in giant's neck and kissed him. ওখান থেকে যখন পড়ে যেত তখন আবার তাকে ধরতো। The other children saw this, তখন আবার অন্যান্য বাচ্চা এটা দেখতো। They saw that, তখন তারা মনে করতো the giant was not weak any longer, so they came running back, তখন তারা আবার ফিরে আসতো, and with them came the spring, এবং তাদের সাথে সাথে স্প্রিং চলে আসতো। It's your garden now, little children, said the giant. Then he took a great axe and knocked the wall down, and the people passing found the giant playing with the children in the most beautiful garden in the country. That's it. তার মানে এখানে একটা লাইন একটু আগে আকিব বলছিলেন যে যদি রুডনেস হই আমরা তাহলে এর ফলাফল কখনোই ভালো হয় না, ঠিক এরকমই হয়। আমাদের অবশ্যই এটাকে কিভাবে বলতে পারেন, রুডনেস হওয়া উচিত না, ঠিক আছে। এখান থেকে দুটো বা তিনটা লাইন দিতে পারেন, অথবা এই প্যাসেজের বাইরে থেকে আপনি দিতে পারেন, ওকে। সো লেটস ফর নেক্সট প্যাসেজ। কথা বলছে কারো পাশে? স্যার মোরাল কি দিব? মোরাল দিবেন যে এভাবে দেন যে এক লাইনে কিভাবে দিতে পারেন বলেন। We should be countful instead of being selfish.
we should come না এভাবে দেওয়া উচিত যে আমাদের স্বার্থপর হওয়া উচিত নয় to anybody. We should not be selfish. Be selfish. ঠিক আছে, একটা লাইন দিলেই হবে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আপনার লাইনটাকে এই প্যাসেজের সাথে মেলানোর দরকার নাই যে এখানে জায়ান্ট ছিল, এখানে লিটল ছেলেরা ছিল। হ্যাঁ, মানে কেউ চলে গিয়েছে, একজন যায়নি, এভাবে লেখার দরকার নাই। এভাবে লিখলে আপনার প্যাসেজটাই চলে আসে। সেভাবে লিখে দেন যে উই শুড নট বি সেলফিশ, এভাবে দিতে পারেন। ওকে, সো পরের প্যাসেজটা দেখেন। সেই কোশ্চেনগুলো ক্যান্সেল করতে পারবেন 1 2 3 4 5? Yes, sir. গুড, তাহলে পরেরটা দেখেন। মুন্সি আব্দুর রউফ অন্ত আছেন? Yes, sir. আছি। আপনি এই প্যাসেজটা একটু পড়েন। Munshi Abdul Rauf was lance knight in last Pakistan Rifles during the Bangladesh Liberation War. He was born on 1 May আমরা 1943 একটু at বুঝে Salamat. পড়ি। হ্যাঁ, কারণ অনেকেরই বুঝতে অনেক ইজি হয়, আবার হয়তো অনেকের কাছে একটু কঠিন হয়। সো একটু মানে অর্থ সহ পড়ি। নাকি অন্তু Yes, sir. অর্থ বলতে পারবেন না? ফার্স্ট লাইনের অর্থ বলেন। Sir, Munshi Abdul Rauf ল্যান্স নাইট during ছিলেন। আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। গুড, যদি আবার যদি দেখেন, মুন্সি আব্দুর রউফ was lance নায়ক in last Pakistan Rifles during the liberation বা বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি, মানে বাংলাদেশ Sir, স্বাধীনতা the যুদ্ধের East সময়। Pakistan Rifles হবে না? So East Pakistan Rifles. East Pakistan হবে। ইস্ট পাকিস্তান হবে স্যার। পূর্ব পাকিস্তান হবে, ইস্ট পাকিস্তান হবে না। সো মুন্সি আব্দুর রউফ পূর্ব পাকিস্তানের ল্যান্স নায়ক ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, তাই তো? ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে। এরপর লাইন, এবার দ্বিতীয় লাইন বলেন। সে সালামতপুর গ্রামের বোয়ালমারীতে 1 মে 1943 সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলিশ ছাড়াই বললেন, আগে একটু ইংলিশটা বলেন। He was born on 1 May 1943 at Salamatpur village under Boalmari, then in Faridpur district. তার মানে এটা আগে ছিল সালামতপুর ভিলেজ আন্ডার বোয়ালমারি তখন, আর কারেন্টলি মধুখালী থানা। মধুখালী থানা। গুড, তারপরে Rauf had to stop his education at his 8th grade. He joined the East Rauf had to Pakistan stop his Rifles. education at his 8th grade, তার মানে ক্লাস 8 এ তার পড়ালেখা থামিয়ে দিতে হয়। তারপর Yes, sir. He joined the East Pakistan Rifles 8 May 1963. He had 1963 to সালে 8 মে increase his age. East Pakistan Rifles এ জয়েন করতে হয়। হ্যাঁ, এরপর লাইন বলেন। He had to He increase had his to age by increase his age by 3 years in order to get job. তাকে তার বয়স 3 বছর বাড়িয়ে দিতে হয় জব পাওয়ার জন্য। তারপর
After the preliminary training at the EPR At camp, the EPR camp at Chuadanga Road, went to West Pakistan to receive advanced training. then He was enlisted in the East Bengal Regiment in May 1963 and was attached with regular infantry unit during the War of Liberation. Munshi Abdul Rauf embraced martyrdom on 18 April 1971 at Kurighat Chattogram hill tracks after causing damage to Pakistan Army with his MG and forcing them to retreat. He was buried at Naniachar Upazila in Rangamati district. He was awarded Bir Shrestha, which is the highest bride recognition. now, sir, bride মানে buried হবে না? He was buried. Buried হবে। buried বানান কি? BU BURIED। ঠিক আছে না? তারপর he was awarded Bir Shrestha. He was awarded Bir Shrestha, which is the highest recognition of bravery in Bangladesh. So এই ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে এখানেই। আমরা পরের ক্লাসটাতে এসে এখান থেকে বাকিটুকু শেষ করব। হ্যাঁ, আজকে এই যে ফার্স্ট পেপারে এই এতটুকু শেষ করব। ঠিক আছে? একটা রিয়ারেন্স, দুটো শূন্যস্থান, আর এখান থেকে গিভেন কি বলে টেপ ইনফরমেশন ট্রান্সফার আর ট্রু ফলস। ঠিক আছে? সো ভালো থাকেন সবাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত ফিরে আসছে।